कि मैं जिन्ना कुछ कमाया और मेरी पूरी फैमिली ने उन्होंने ज़ाया ही किया, ना कि उन्होंने बनाने की कोशिश की कि कुछ जमा कर सके ताकि अगे कोई भी मुश्किल वक्त आ सकता। उन्होंने कभी सेविंग नहीं की, उन्होंने पता ही नहीं सी सेविंग ही, वो बस उन्होंने खादा और उजाड़िया। इन्नी मदद मेरी पाकिस्तान चो किसी ने नहीं की जिन्नी मदद मेरे आउट ऑफ कंट्री तो परदेसी भाइयों ने, कुछ भाई बने, कुछ लोगों ने गलत नजर भी रखिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुख सुख खुशी गमी इंसान की जिंदगी के नाल नाल एक ऐसी खबर जिन्हों सुन के पाकिस्तान तो बाहर भी रहने वाले अफसरदा हो गए सन, परेशान हो गए सन। साढ़े थिएटर की बहुत अच्छी फनकारा वो पता लगा कि अपने कोठी तो एक चुग्गी शिफ्ट हो गए। बड़े लोगों ने रबता करने की कोशिश की और लोगों ने रबता भी किया। अल्लाह का एक करम है कि वक्त आंदा जाता रहता है, वक्त तब्दील हो गया। जिहड़े कोठी तो उस झुग्गी च गए सन वो फिर झुग्गी तो कोठी च वापस आ गए। इस सफ़र के दौरान किहड़े लोग उन्होंने याद रह गए और किहड़े लोग उन्होंने याद नहीं रहे। कौन वो लोग ने जिन्होंने इन्हां ते कोई मुहब्बत की होवे, इन्हां ते कोई उस वेले शफकत का हाथ रखा होवे। आओ अज उन्होंने को पुछने। अज साडे नाल मौजूद ने अपना साडे थिएटर की बहुत खूबसूरत फनकारा आलिया चौधरी साहबा। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 माशाल्लाह। पहले तो तुहानू मुबारक होवे कि तुसी फिर अपने उस मुकाम ते वापस आ गए हो जिथों तुसी गए सो। हाँ जी। अल्लाह दी जात तुहानू कोठी च लाए ने। बेशक। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जिहड़ा सफर होया कोठी तो तुसी कोरोना के दिनों च परेशानी आ गई, बड़े फनकारां नू परेशानी आई, तुहानू भी आई, बल्कि पूरी दुनिया ते आई। बेशक। अल्लाह दी जात ने रहमत की कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना खत्म हो गया और बिल्कुल अल्लाह का करम है, बिल्कुल बेहतरीन कम चल रहा है। ते तुहानू इस सफर के दौरान कोई शख्स याद रहा? जी जिथे तक मेरा ज़हन है कोई भी नहीं रहा कि कोई सभी लोग सिर्फ उन्नी देर तक नाल होंदे ने जिन्नी देर तक तुसी स्टेज ते खड़े हो जी। स्टेज तो तुसी 2 महीने आउट नहीं होंदे और सारी दुनिया तुहानू भुल जाती है, चाहे तुहाडा अपना जिन्ना मर्जी सके। बस ये पता है कि कोई अपना नहीं होता। नहीं, मैं कहना चाह रहा कि जिस तरह के हम मौजूदा टाइम में साड़ियाँ आर्टिस्टां ने, फनकारा ने, जी जी बड़िया ही समझदार ने। मतलब किसी ने ब्यूटी पार्लर बना लिया, किसी ने घर बना लिया, किसी ने बैंक बैलेंस बना लिया। आया कि तुहानू किसी ने ये मत नहीं सी दी कि बुरे वक्त लिए भी कुछ पैसे जमा कर लेने चाहिए ने कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वेला आवे तो चलो बंदा थोड़ा वक्त कट जाता है? जी नहीं, किसी ने मत नहीं दी। इवन कि मैं जिन्ना कुछ कमाया और मेरी पूरी फैमिली ने उन्होंने ज़ाया ही किया, ना कि उन्होंने बनाने की कोशिश की कि कुछ जमा कर सके ताकि अगे कोई मुश्किल वक्त आ सकता। उन्होंने कभी सेविंग नहीं की, उन्होंने पता ही नहीं सी सेविंग ही, वो बस उन्होंने खादा और उजाड़िया। नहीं, ये इल्जाम तो सिर्फ अपनी फैमिली के सिर ते दे रहे हो क्योंकि आया कि फैमिली है या कोई होंदा ने? कई लड़कियां ने बहुत कुछ कमांदियां ने, बड़े मेहनत करदियां ने, फिर उन्होंने जिंदगी में कोई ऐसा एक शख्स आता है कि सारा कुछ उन्होंने लैके निकल जाता। नहीं सर, वो तुहाडी जिंदगी ऐसा बंदा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरी जिंदगी च जिन्ने भी लोग आए सन उन्होंने सिर्फ मैंने दिता ही है, लेता कुछ नहीं। और क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि शायद मेरिया नादानियां सन कि मैं उन्होंने समझा नहीं सकी या फिर वो मैंने समझा नहीं सके कि सेविंग किस तरह करी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सा। सिर्फ यह पता सी कि कमाना है, यह नहीं सी पता कि सेविंग की होंगी है। वो सेविंग माँ बाप करते हैं, फैमिली करती। असी तो सिर्फ यही कोशिश करने हैं कि जिन्ना तो जिन्ना हो सके कमा सकिए, अपनी फैमिली को कुछ बना सके। बाकी जमा करना फैमिली ते डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं उन्होंने भी कोई गिला नहीं करती, शायद उन्होंने जमा करने का पता ही नहीं सी। नहीं, मतलब थिएटर के उत्ते मैं तुहानू वेख्या कि तुसी मेन आर्टिस्ट के तौर पर तुहानू कास्ट किया जाता है। माशाल्लाह, मैं तुहाडे बड़े वेखे ने, तस्वीरां वेखियां ने कि तुहाडा बिल्कुल बड़ा एक नाम लिखा होता है और आलिया चौधरी। ठीक है जी, सेंटर तस्वीर लगना ये तो मतलब वो स्टार कंसीडर होने लग पैंदी। जी सर। जो तुम स्टार कंसीडर होने लग पे इहो जे माड़े वक्त दे विच इत्थे साडे बड़े बड़े प्रोड्यूसर ने, जिवें कि साडे कई नां ने प्रोड्यूसर दे, प्रोड्यूसर उस माड़े वक्त कोई प्रोड्यूसर भी नहीं पहुंचा सर इस गल सुन के हसी आ जाती। देखो बड़े सारे सब प्रोड्यूसर पता सी कि आलिया की कंडीशन की है। ईवन वो भी प्रोड्यूसर जिन्हों के कोल मैं बाउंड सा
ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਟ ਹਾਂ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਸਮਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਲੈਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲੈਲਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲੈਲਾ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਗਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਲਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਆਏ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਬਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚੋਂ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਈ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਕੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕੈਸਰ ਸਨਾਉल्लाह ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੈਲਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ, ਔਰ ਬਾਬਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਵਾਹਿਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਆਲੀਆ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਕੁਝ ਇੰਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਏ? ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਈਵਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਮੁਖਲਿਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਲ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ऐसी है कि आजकल बहुत ज्यादा बीमार है। जी, तुम मनना चाहते कि 5 साल पहले देखना चाहते हो वैसे धुंदा पै जानियां ने, मैं कहना धुंदा तो पहले तुसीं चंगा फैसला कर लो। देखो, तुसीं सही कह रहे हो, इंशाल्लाह मैं जल्दी इस चीज़ पे गौर कर रही हूँ, और हो सकता है कि मैं भी आने वाले साल च मैं शादी कर ला।
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਲੀਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਪੱਕਾ? जी नहीं, मैं जिला सरगोदा तहसील बलवाल। अच्छा ਭਲਵਾਲ ਤੋਂ मैं ਆਏ ਹੋ? भलवाल तो जी। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਰਗੋਦਾ ਭਲਵਾਲ ਏਡੀ ਦੂਰ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਆ ਗਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ گاؤں ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਾਂ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਸੋ? ਜੀ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਸਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੀ ਬਾਗੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਛੱਡੇ। अम्मी जी दी सुल्तान रही साहब ने इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत? मेरी पूरी फैमिली, मेरे मामू दादा चाचू सारे ही सुल्ताना साहब और अंजुमन साहिबा दे फैन सन, बहुत मोहब्बत करते हैं। अज भी अम्मी जान उन्होंने ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉਸ ਵਕਤ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਸਾਂ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਲਕੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰ ਜੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਾਨਿਸ਼ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਡਾਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ? ਅਸਲਮ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲਮ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੀਦ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਲੱਗ ਸਨ ਔਰ ਡਾਂਸ ਦੇ ਅਲੱਗ। ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਕੌਣ? ਦਾਨਿਸ਼ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਦਾਨਿਸ਼ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਹੱਥ ਗੰਡਾਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਹਾਗ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਥੀਏਟਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਆਰਫ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਇਹ ਉਹ ਬੜੇ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਇੰਜ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਇਆ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਚੋਟੀਆਂ ਕਿਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਪੀ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਭਾਈ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦੁਆ ਹਵਾ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਆਏ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਲੀਆ ਕੱਲ ਚੁੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਲੀਆ ਚੌਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ।